السلام علیکم ویورز، UMT ٹی وی کے پروگرام ہیلتھ اینڈ فٹنس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شانزہ سلیم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ریلیشن شپس کے بارے میں، ریلیشن شپ ایشوز کے بارے میں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ہم ایک ریلیشن شپ میں ہوتے ہوئے فیس کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی رشتہ، خواہ اپنے بہن بھائیوں سے ہو، اپنے پیرنٹس سے ہو، اپنے فرینڈس سے ہو، جیسے بھی ہو، ہم اس چیز میں ایک ہم لوگوں کو آئیڈیا لینا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کے ساتھ کس طرح سے چل رہے ہیں۔ سم ٹائمس ہمارے وہ رشتے بڑے پازیٹیولی جا رہے ہوتے ہیں، کبھی بہت نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے ان سب میں۔ تو ان سب ایشوز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے آج کے شو میں ہماری مہمان ہیں مس سارہ سبحان، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ICP UMT کی اور کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان سے ریلیشن شپ کے بارے میں اور ان کے ایشوز کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ مس کچھ بات کریں گے ریلیشن شپس کے بارے میں۔ کچھ پہلے ہم ایکسپلین کریں کہ ریلیشن شپس ہوتے کیا ہیں۔ جو ریلیشن شپ ہے نا، وہ انسان، اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو انسان کی جو ایگزسٹنس ہے وہ پاسبل جو ہوتی ہے وہ تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے وہ آتا ہے اور اسی تعلق کو لے کے اس نے آگے چلنا ہوتا ہے۔ انہی ریلیشن شپس جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس کی ایک سروائیول کی ریزن بنتی ہے۔ ہم اپنی لائف میں ود ٹائم جیسے ہی ہم آتے ہیں اس دنیا میں، جو چیز ہم سیکھتے ہیں وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ تو کسی کے ساتھ ریلیٹ کرنا، کسی کے ساتھ تعلق بنانا ہماری یہ بہت اہم ہماری ایک نیڈ ہے، جو ہمیں سروائیو کرنے میں، آگے بڑھنے میں، زندگی میں ہر معاملات میں ہیلپ کرنے میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے جو ہوتا ہے نا، کبھی کبھار ہمارے ہم بہت ساری ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریلیشن شپ ہمارے لیے کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کس طرح سے ہم نے ان کو لے کے چلنا ہے، کس طرح سے لے کے نہیں چلنا ہے، اور پھر وہیں پہ ہم لوگ اکثر اوقات کمپلیکیشنس میں فیس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو کیا پروسیسز ہوتے ہیں کہ جو ریلیشن شپ میں ایک ہوتے ہیں، کیا سٹیجز یا پروسیس کہہ لیں کہ کس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے ایک ریلیشن شپ میں؟ ریلیشن شپ میں نا ایک بہت آتی ہے چیز کی، اٹس ون آف، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک ایموشنل بانڈ ہوتا ہے دو لوگوں کا آپس میں۔ اور اگر ہم بچپن سے دیکھنے کی کوشش کریں، ایک بچے کا پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں فرینڈس بنتے ہیں ہمارے۔ جو چیز ایک آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹریننگ ہے، 3 طرح کی چیزیں ہیں جس کو ہم فیس کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ تعلق بنتا کیسے ہے، ڈیولپ کیسے ہوتا ہے ہمارا، پھر تعلق مینٹین کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کیسے ہم اس کو نبھاتے ہیں، کمٹمنٹ شو کرتے ہیں، اور اینڈ پہ اگر کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمیں ختم ہو رہا ہے ہمارا تعلق، وہ کس طریقے سے ختم ہو رہا ہے۔ تو وہ جو چیز ہے نا، ایک ہم نے نوٹس کیا ہے ہم نے اپنے ایکسپیرینس میں، وہ یہ ہے کہ جو ہماری جنریشن ہے، جیسے ہی پرٹیکولرلی ہم اگر یونیورسٹی کے کانٹیکس میں دیکھیں، اس میں آتی ہے تو تعلق بنا تو لیتے ہیں وہ لوگ، ریلیشن شپ بن جاتے ہیں، ان کو مینٹین کیسے کرنا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اور اس کا بہت زیادہ جو ریزن ہے کہ وہ گیپس کیوں رہ جاتے ہیں یا وہ کیوں نہیں ہوتا ہے، وہ ہماری بچپن کی ٹریننگ سے ہوتا ہے کہ ہمیں یہ تو بتایا، جیسے اگر ہم اپنے کلچر کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے بچپن سے ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ خاص لوگوں سے بات کرنی ہے آپ نے، خاص لوگوں سے نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ فیمیل ہو تو آپ نے لڑکوں سے کیسے بات کرنی ہے، اگر آپ میل ہیں تو پھر آپ نے اپوزٹ جینڈر سے کیسے بات کرنی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جس میں ہمارا ایکسپوجر بھی نہیں ہوتا۔ تو جب ہم یونیورسٹی پاپولیشن میں اگر ہم بات کریں پرٹیکولرلی آتے ہیں، وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ آف آل کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ وہیں پر ایک جو چیز آتی ہے کہ ہماری باؤنڈریز کیا ہیں، ہماری حد کیا ہے ایک رشتے کے اندر، اور وہ چونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو وی ایکچولی آر ایبل ٹو ڈیولپ بٹ ناٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ریلیشن شپ اینڈ ایز ویل از ناٹ ٹو مینٹین دیٹ ریلیشن شپ، اور وہ ایونچولی کسی نہ کسی طرح کے ڈسٹریس، مس کمیونیکیشن، ان سب چیزوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو میم کامن ایشوز آپ کے خیال میں کون سے ایسے ہیں جو فیس کرتے ہیں یونیورسٹی لائف میں، اسپیشلی ایڈلٹس جو ہے آتے ہیں یونیورسٹی میں آتے ہیں بچے بہت ایک اچھی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ آتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں، فزیکلی ان کی اتنی وہ لوگ انفٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ جو ون آف دا میجر ریزن ہے وہ دیٹ از کہ یہ نہیں معلوم ہوتا ان کو کہ فرسٹ آف آل کہ جب ہم نے کسی سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، ہم نے کیسے بات چیت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اگر مجھے جو میری یہ جو فرینڈ شپ چل رہی ہے، یا جو میں نے پاس اتنے سارے لوگ ہیں، یا اگر میں کلاس کی بات کروں اتنے سارے کلاس میں لوگ ہیں،
किसी से मेरा ओपिनियन मैच करता है, किसी से मेरा ओपिनियन मैच नहीं करता. अगर मैंने किसी से डिसएग्री करना है तो मैंने किस तरीके से डिसएग्री करना है. जब मैंने डिसएग्री करना है तो मैंने रिस्पेक्ट का एलिमेंट सामने रख के करना है. एक रिश्ते के अंदर लोगों को ऐसा लगता है इट्स टू डू विद जो रिक्वायरमेंट होती है जब हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, इट्स द अफेक्शन, द केयर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अबव दैट जो चीज़ है दैट्स के हाउ मच यू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन. सो रिगार्डलेस कोई आपकी बात को एग्री करे, कोई आपकी बात से डिसएग्री करे, जो एलिमेंट हमारा रहना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, दैट इज़ के वी नीड टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन. और वो एक कॉन्सेप्ट है ना जैसे कि एग्री ऑन द डिसएग्रीमेंट, वो ट्रेनिंग हमारी वही बात है बचपन से होनी चाहिए, जो नहीं होती है तो यहाँ पर आके हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. फिर उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये आती है कि बहुत एक पार्ट मिसिंग है उसमें आता है कि दे इवन डोंट नो. एक तो ये कि ना एज फेलोज के साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आते हैं, अपने से बड़ों के साथ भी आते हैं कि मैंने एक सीनियर है उनसे किस तरह से कम्युनिकेट, टीचर्स हैं उनके साथ कैसे बात करनी है, कोई जूनियर है मैंने उसके साथ किस तरह से बात करनी है. तो वो जो एक चीज़ है ना, और फिर ये होता है कि whenever there's any kind of a distress happened in a relationship, people stop communicating, people stop talking to each other, और फिर एक वैक्यूम रह जाता है, एक गैप रह जाता है. फिर उस वैक्यूम को लोग फिल अप करते हैं अपनी अजम्पशन से, शायद इस वजह से कहा होगा, शायद इस वजह से ये कहा होगा, यू नो. और वो जो कन्फ्रंट नहीं करते, सामने वाले से बात नहीं करते, वी अज्यूम द पर्सन इज डूइंग दिस थिंग बिकॉज ऑफ दिस थिंग. सो वो जो हमारी अपनी इमेजिनेशन होती है उससे रिलेशनशिप और ज़्यादा डैमेज होता है. फिर हम अपनी ख्यालात को ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं जो कि ख्यालात एक तरह से देखें ना फ्लेक्सिबल होते हैं. आप आज किसी चीज़ के बारे में कोई ओपिनियन रखते हो, कल को आप किसी के बारे में कोई और ओपिनियन रखोगे. आप आज किसी एक ही चीज़ के बारे में कुछ सोचते हो, कल को कुछ सोचोगे. हम अपने ख्यालात को ऐसे फिर ट्रीट करते हैं जो हमारे किसी और के साथ होते हैं एज इफ़ के वो फैक्ट्स हैं, वो हकीकत है. हम इतने रिजिड हो जाते हैं अपने पर्सपेक्टिव में. तो वो जो चीज़ है ना फ्लेक्सिबिलिटी, वो हमारे अंदर बहुत मिसिंग होती है. फिर एक और जो चीज़ आती है वो बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो ये कि दे कम अप विद एन आइडिया कि एक रिलेशनशिप जो होता है ना वो बिल्कुल परफेक्ट रिलेशनशिप होता है. इसका मतलब होता है कि आइडियलिस्टिक रिलेशनशिप होता है. अब अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूँ, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अगर हम मीडिया की ही बात करें, चाहे वो माँ बेटी का रिश्ता है, बाप का रिलेशनशिप है, या अगर हम बात करें जो इंटीमेट रिलेशनशिप बच्चों के डेवलप हो जाते हैं इस एज के अंदर आके, स्पाउस हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, वो ऐसे प्रेजेंट होता है एज इफ कि बहुत ही आइडियल रिलेशनशिप है. लाइक हैप्पी एंडिंग तभी है व्हेन इट एंड्स इनटू सम काइंड ऑफ एन आइडियल थिंग. बट दे फॉरगॉट कि जो एक रिश्ता है वो ये नहीं होता कि जिसके अंदर हर चीज़ जो आप चाह रहे हो आपको वो मिले. एक रिश्ता वो होता है जो कि रिगार्डलेस ऑफ द लाइक्स एंड द डिसलाइक्स, रिगार्डलेस कि कोई आपकी बात से एग्री करा या नहीं करा, आप अप्स एंड डाउन्स को सर्वाइव करते हो. आप हर तरह के हालात से लड़ते हो. आपके आपस में ताल्लुकात ख़राब भी होते हैं लेकिन आपका रिश्ता कायम रहता है. ठीक है. तो एक अच्छा रिलेशनशिप जो है ना, जो वो आइडेंटिफाई करना चाह रहे होते हैं कि जिसमें लड़ाइयाँ ना हो, जिसमें झगड़े ना हो, और फिर वो अल्टीमेटली कहीं पे भी थोड़ा सा एग्रीमेंट आता है तो वो फ़ौरन से ही होता है कि इट शुड बी एंडेड. ठीक है ना. तो वो ये नहीं होता कि अच्छा नहीं, आई नीड टू गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट, लाइक यू नो योर एंगर फॉर एग्जांपल जो आपको किसी पे आया है, दैट बिकम्स सो इम्पोर्टेंट कि दैट रिलेशनशिप यू नो बिकम एक तरह से डिग्रेड हो जाता है, या उसकी वैल्यू इतनी ईगो हमारी ज़्यादा आ जाती है. सो वो फिर हमें खुद देखना है कि क्या ताल्लुक इतना कमज़ोर है कि वो इतना ओवर पावर कर जाएगा, यू नो. सो यहाँ पर आके थोड़ी रैशनैलिटी हम मिस कर जाते हैं. तो वो जो चीज़ है ना, और फिर वो हमारी अपनी अजम्पशन से हमें और फिर जब हम इस तरह से रह रहे होते हैं, अब जैसे हम यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट को ही देखें, आप एंटर होते हो तो आप किसी से मिलते हो, अब घर निकलते हो यूनिवर्सिटी से आप किसी से मिल रहे हो, आप इंसान से दूर नहीं जा सकते हो, आपका हर वक्त किसी ना किसी से इंटरेक्शन रहता है. तो फिर जब इस तरह से इम्पोर्टेंट लोग आपसे, या जो आपको लगता है कि आपके इम्पोर्टेंट लोग हैं आपकी लाइफ के अंदर, उनके साथ प्रॉब्लम्स आ रहे हो ना, तो फिर हमारी अल्टीमेटली डेली लाइफ की हर चीज़ में डिस्टर्बेंस आएगी. सबसे पहले जो इफेक्ट होता है आपकी एकेडमिक्स, उसके बाद अल्टीमेटली जो आपके अगर फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप ख़राब है, फिर इसका गुस्सा उसके ऊपर निकलेगा. इट कुड बी योर सिबलिंग्स, इट कुड बी योर पेरेंट्स ऑल्सो, यू नो, सो एंड सो फोर्थ. आपकी अपने ऊपर ध्यान देना आप कम कर देते हैं. ठीक है. आप हर वक्त किसी ना किसी सोच में रहते हैं कि किस तरह से मैंने जो है ना ये कभी कभार इतनी ये जो अपने आप को डिस्करेज करने की, अपने आप को वर्थलेस फील कराने की थॉट्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं दैट यू नो यू डू नॉट value yourself at all. You give yourself kind of an harm inside,
पैसिवली यू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ. सो जिसकी वजह से आपको लगता है योर फ्यूचर इज़ एक्चुअली डिस्ट्रॉयड, कुछ नहीं होगा, यू नो. सो वो जो चीज़ है ना कि हमें ऐसा लगता है हमारा प्रेजेंट ही अल्टीमेट है, हमारा यू नो वो हम डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं. और सम टाइम इट हैपन्स कि वट एवर इज हैपन्ड इन द पास्ट वी कीप थिंकिंग अबाउट इट एंड डिस्ट्रॉय. बिल्कुल. और उसकी वजह से हम लोग प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, और फिर उससे ये होता है या फिर हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर को इतना सोचते हैं उसकी वजह से भी हम अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे होते हैं. तो मियाना रवीनी एक तरह से होती है हमारे अंदर, ठीक है. सो वो एक बैलेंस क्रिएट करना होता है हमें कि कुछ जिसमें आके हम थोड़े से प्रॉब्लम में आ जाते हैं.